राधे राधे जय जगन्नाथ। आज भागवत पाठ ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुछि। जहाँकि आपण माने पूर्व अध्याय शुणिथिले कि ध्रुवंकर चरित्र उपरे ध्रुवंकर चरित्र एते बड़ हो जाइछि कि अध्यायटी बहुत बड़ हो जाउछि। तेणु शुणिबारे भी मनरे उत्कंठा आग्रह प्रकाशित हो पारिबो नै। सेतिलागि एई भिडियोटा होछि से अधा ध्रुव चरित्र पार्ट 2 जहाँकि अष्टम अध्याय चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय पार्ट 2। तेणु जो माने पूर्व जानिबा को इच्छुक से माने पूर्व वीडियो को जाई देखंतु। आ जो माने आगु को जानिबे से जो सप्त ऋषि केउ भले भाव रे ध्रुव को आशीर्वाद करिसंती, ध्रुव केउ भले भाव रे प्रभुकर मंत्र जप करने को माने गोटे दृढ़ निश्चय करिसंती। सी भली भाव रे जे केउ भली भाव रे तांका जो सावत माता को तिरस्कार करचंती कि तोर तप साधन रे मन नाही कि तप साधना तू करिनु पूर्व जन्म रे। तेनु तू जदि मो कोल रे जन्म होइतांतु ताले राजांकर ए जो राज सिंहासन रे बसतांतु, राजांकर तुम पिता को कोल रे बसतांतु। किंतु तू हतभाग्य अभागाटा तो मार आ तोर पूर्व जन्म रो किछि तप फल नाही। तेनु तू से स्थान रे बसिबा को अयोग्य ए भली भाव रे तिरस्कार करचंती। सावत मां घर को आछन तांग मां को कहिसंती केउ भली भाव रे तांको निंदा करा जाय जे तांग मां को निंदा करा जाय जे मां भी अतिशय मर्माहत हो जाती। पुत्र कहूँ जे कि तपस्या करिवो आ ताकू छाड़ी मो केमिति रहबो एई भली भाव रे जे कथा जहा कि पूर्व अध्याय रे जानिथिले। आज सेई अध्याय आउ किछि जिनिस एई अध्याय भितर रहिछि। तेणु आसंतु सर्वप्रथमे गुरु गोविंदकर चरण कमल को ध्यान करी राधानंदकर चरणारविंद रे निजर मति को समर्पण करि दे आमे एई जो भागवत पाठ ओडिया भितर को प्रवेश करिवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मेघमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवि भावुका। तेणु भगवान को आम निजर करवा, निजर करने भगवान कथा शुणा ता सहित भक्तर चरित्र। ये भक्त भगवान दुहे अभिन्न हृदय भक्त संग बिना केबे ज्ञान न होइब। तेणु भक्तर चरित्र भितर दे भगवान कथा सब लिपिबद्ध होइछि। आसंतु आज पार्ट 2 कहवा गले अष्टम अध्याय चतुर्थ स्कंदर अष्टम अध्याय भाग 2 भितर आमे प्रवेश करिबा। आज भितर अछंती, आज भाग भितर अछंती केउ भली भाव रे सप्त ऋषि आशीर्वाद करछंती ध्रुव को। तेणु आसंतु ए विषय रे जानिबा। जय जगन्नाथ। पड़ी ध्रुव वाच खोई मधुर वाणी जननी गो शुण मते तू बालक प्राय केबे न मण पवित्र मनु वंशरे जन्म जे मोहर उतान पादर बीर्जे तोहर उधर तुझे बोलू तपे सर्व संपद कारण जेणु कहू अछि तुही स्थिर मन शुण संसार दुर्लभ पद जदि तपे पाई निर्गम दुर्गम बने साधी बही मुहि एकमात्र आज्ञा मते दिय शुद्ध चित्ते आशीर्वाद दिय तप साधई जे मनते। एवं ते निष्ठार वाणी सुनी पुत्र मुखे सुनीति कपाळे कर देई मन दुखे। एवं ते ध्रुवर वाणी शुणी
ଏମନ୍ତେ ଧ୍ରୁବର ବାଣୀ ଦୃଢ଼ ଶୁଣି ମାତା ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ମନେ କଲା ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା। ବୋଲଇ ମୋହର ଗର୍ଭ ଜାତ ଏ କୁମର ରାଜାର ଆତ୍ମା ସମ୍ବୋଧେ ତେଜେ ପରଖର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବେ ବହେ ଦୁର୍ଗମ ଚରିତ ତପବଳ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର ବିଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଜ ବିରାଜଇ ଦେହେ ତପ ନ ପରାଏ ଅବଶ୍ୟ ଗମ୍ୟ ତପେ ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ଏକେବେ ନ ରହିବ ମୋହର ବଚନେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଉପଦେଶ କହିଲି ଅଜ୍ଞାନେ। ତାହାର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ନ ଦେଖି ସମ୍ମୁଖେ ନିମିଷେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ହୋଇବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। କି ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ କରି କେମନ୍ତେ ରଖିବି ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍କଟୁ ଏବେ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସେ ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଚାହିଁ କହଇ ସୁନୀତି ମନ ଦୁଃଖେ ଖେଦ ବହି। ଶୁଣ ପୁତ୍ର ସାବଧାନେ ମୋହର ବଚନ କେବଳ ଅଟୁ ତୁ ପୁତ୍ର ରାଜାର ନନ୍ଦନ। ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରେ ମୋହର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ତ 7 ବର୍ଷ ସୁକୁମାର ତୋର ଦେହି। ତଥାପି କହିବି ଶୁଣ ସାବଧାନ ଚିତ୍ତେ ରାଜାର ଭୁବନେ ଅଛି ସପତ୍ନୀ ଆୟତେ। ତାର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଘାତେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଦହେ ଗିରିରୁ ସ୍ରବିଲା ପ୍ରାୟ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହେ। ଏବେ ତୋର ବନଗତି ଶୁଣି ମୋର ମନ ଅଧିକେ ଶ୍ରବଇ ଯେତି ଲୋକ ମରନ ଅଧିକେ ଶ୍ରବଇ ଯେ ଲୋତକ ନୟନ। ନଦୀ ପ୍ରାୟ ବହେ ବାରି କେବେ ହିଁ ନ ରହେ କହ ପୁତ୍ର ଏବେ ମୁଁ କି କରିବି ଉପାଏ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁଁ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ରାଜାର ଭବନେ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଧରଇ ତୁହର ଦର୍ଶନେ। ମୋହର ତୁ ଅନ୍ଧ ଯଷ୍ଟି ତୋର ପଛେ ଥାଇ ବାଡ଼ି ହସ୍ତୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚଇ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନହିଲାରୁ ମୋର ମନେ ବ୍ୟଥା ତୋର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ କେତେ ପୂଜିଲା ଦେବତା। କୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଉପାସୀନ ବ୍ରତ କଲି ସେ ତପ ସାଧନେ ପୁତ୍ର ତତେ ମୁଁ ପାଇଲି। ତୋର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଦେଖି ମୋର ମନ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଉଲ୍ଲଳ ନୟନ। ଆନନ୍ଦେ ପୟରେ ପୁରେ ମୋର ବେନିସ୍ତନ ଗଳିତ ହୁଅଇ ଦେଖି ତୋହର ବଦନ। ତୋର ମୁଖ ନ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ତାପେ ତକ୍ଷଣେ ଶୀତଳ ହୋଇ ମିଳିଲେ ସମୀକ୍ଷେ। ତୋର ମୁଖ ନ ଦେଖି ମୋହର ଅଙ୍ଗ ତାପେ ତକ୍ଷଣେ ଶୀତଳ ହୋଇ ମିଳିଲେ ସମୀପେ। ମୋହର ହୃଦୟରେ ତୁ ନିଦ୍ରିତ ସ୍ତନ୍ୟପାନେ ବସ୍ତ୍ର ଆରୋହିତ ଦୁଗ୍ଧ ବୋଧିତ ବଦନେ। ତୋହର ଶୀତଳ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଯେବେ ଶୁଭେ ଯେବେ ସପତ୍ନୀର ବାକ୍ୟ ତାପ ହୃଦୟରେ ନ ବାଧେ। ବିଳମ୍ବ ତୋହର ନିଦ୍ରା ଦେଖି ମୋର ଚିତ୍ତ ପଦ୍ମଜହ୍ନେ ଚାହୁଁଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦିତ। ବାଳକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ଅର୍ଥେ ଗୃହରୁ ବାହାରି ହୋଇ ମିଳୁ ଯେବେ ପଥେ। ତୋହର ବିଳମ୍ବ ହୃଦେ ବେନିସ୍ତନ ମୋର ଉନ୍ମୁଖେ ଝରହି ଯେହ୍ନେ ମେଘ ଜଳ ଧାର। ତୁମର ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥେ ଯେବେ ଯିବୁ ହଟେ ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯେ ଗମିବ କଣ୍ଠ ତଟେ। ଅତି ତାପେ ତାପିବି ଯେ ତୋହର ଗମନେ ଏକାନ୍ତ କୁମର ମଣି ଜନନୀ ବଚନେ। ବିଷ୍ଣୁର ପୟରେ ହୃଦୟ କରି ନମସ୍କାର ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ହୋଇଲା ବାହାର। ଜନନୀର ମନେ ଯେ ପୁତ୍ରର ପଛେ ଗଲା ଚଳନ୍ତେ ରାଜାର ପୁରେ କେହି ନ ଦେଖିଲା। ବାଳକ ବାଳ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଥେ ଯାନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପବନ ବହିଲା ଅକସ୍ମାତେ। ପବନେ ଚଳିତ ବନ ଲତା ତରୁ ଗଣ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଲା ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ। କାନନେ ପଶିଲେ ଧ୍ରୁବ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ଜନନୀ ଚରଣ ବେନି ହୃଦଗତେ ଧରି। ଭୂମି କି ଅନାଇ ଯେ ଅନେକ ଦୂର ଗଲା ଗହନ କାନନେ ରାଜପଥ ନ ଜାଣିଲା। ନବକ୍ଷୀଣ ତୃଷିତ ବାଧିତ ଦୁଃଖ ମନେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ବସିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଅବସାନେ। ବାଳକ ଭାବଇ ମନେ 10 ଦିଗ ଚାହିଁ କାହାକୁ ପୁଛିବି ମୋର ସଙ୍ଗେ କେହି ନାହିଁ। ବିନି ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁମରଇ ବଣଜନ୍ତୁ ଭୟ ଧ୍ରୁବ ପୁଣି ହିଁ ଅନାଇ। ତାର ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ସେ ଘର କାନନେ ସାୟଙ୍କାଳେ ସମୀପେ ମିଳିଲେ ମୁନିମାନେ। ପର୍ବତ କାନନେ ଦ୍ରୁମ ଜଳ ଅଗ୍ନିପଥେ ବାଳବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତେ। ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ହସ୍ତରୁ ତରନ୍ତି ବାକ୍ୟହୀନେ ଗୃହେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତେ ମରନ୍ତି। ଦେଖ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଳ ସପ୍ତଋଷି ଗଣେ ସମୀପେ ମିଳିଲେ ଆସି ଭୟଙ୍କର ବନେ। ରାଜାର କୁମର ଅବା କାହିଁ ବନବାସ ଦୈବର ଘଟନ ଦେଖି ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁ ନିଜ କର୍ମକୁ
କରିବ ନମସ୍କାର। ଯାହାର ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର, ଯାହାର ସେ ଶୁଭାଶୁଭ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥାଇ, ମନେ ନ କଳ୍ପିଲେ ଅକସ୍ମାତେ ସେ ମିଳଇ। ଭବିଷ୍ୟତ ରଜୁଗନ୍ଧେ କରି ଆକର୍ଷଣ, ନାନା ସ୍ଥାନେ କରୁଥାଇ ଭବିଷ୍ୟ କାରଣ। ଶରୀର ସମ୍ପଦ ବିତ୍ତ ବିବିଧ ଚେଷ୍ଟିତ, ତଜବଳ ଉଦ୍ୟମ ସେ ସହାୟ ପ୍ରମର୍ଥ। ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଫଳ ପାଇ, ପୂର୍ବେ ନ ଅର୍ଜିଲେ ଲାଭ ନ ପାଇଟି କାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ମିଳି ଚାହାନ୍ତେ ଦେଖିଲା ମୁନି ଗଣ, ତେଜ ବିରାଜଇ ଯେହ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ। ଭାଗ୍ୟଜାତ ଅକ୍ରୋଶେ ମିଳିଲେ ସର୍ବମୌନି, ଲଲାଟେ ତିଳକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭା କରେ ଘେନି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ପରିଧାନ ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ, ଉର୍ମିଳ ଲୋଚନେ ଅକ୍ଷ ସୂତ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଅକସ୍ମାତେ ମିଳିଲେ ଅଗାଧ କ୍ଷୀର ନିଧି, ଆଦିମାତା ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅମୃତ ବଚନେ କି ବଦନେ ବରସନ୍ତି, କ୍ଷୀରନିଧି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ ସେ ଦିଶନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ମୁନି କି ଧ୍ରୁବ ସନ୍ନିଧରେ ଦେଖି, ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। କପାଳେ କର ସମ୍ପୁଟ ଦେଇ ଦୃଢ଼ ମନେ, ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣାମ କଲା ହରଷ ବଦନେ। ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କ ପାଦେ ଧ୍ରୁବ କର ଯୋଡ଼ି, କହି କୋମଳବାଣୀ ବିନୟ ଆଚରି। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନୀତି ଉଦରେ, ଶରୀର ବହିଲି ମୁହିଁ ଏ ଘୋର ସଂସାରେ। ଧ୍ରୁବ ନାମ ବୋଲାଇ ଅଧ୍ରୁବ ନାମ ମୋର, ନିର୍ମଳ ମାନସେ ମୁହିଁ ମନ୍ଦିର ବାହାର। ଅନାଥ ହୋଇ ମିଳିଲି ଏ ଘୋର କାନନେ, ସନାଥ ହୋଇଲି ଏବେ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ। ନିରାଶ ଶରୀରେ ମୋର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଲି ନୃପ ସିଂହାସନେ ମୁହିଁ। ପୂର୍ବେ କୋଟି ଜନ୍ମେ ମନ କଲି ତପରାଶି, ଏବେ କଲି ଚିତ୍ତ ନୃପ ସିଂହାସନେ ବସି। ଏଣୁ ମୁଁ ନିରାଶ ଚିତ୍ତେ ପଶିଲି ବନସ୍ତେ, ସ୍ଥିର ଭାବେ ମନ ମନ ରହେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବର ବାଣୀ ଶୁଣି ମୁନି ଗଣେ, ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ସ୍ୱଭାବେ ମଧୁରାକୃତି ଦେଖି ତା ବଦନ, ସୁଧାରୁ ଅଧିକ କହେ ମଧୁର ବଚନ। ଅତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ବସି ଧ୍ରୁବର ସମୀପେ, ଦୟା ଚିତ୍ତେ ମୁନିଏ ବୋଲନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। ଋଷିରୁବାଚ ଆହେ ବାଳ ବିଶାଳାକ୍ଷ ମହିରାଜ ସୁତ, ପଚାରି ନ ପାରିଲି ତୋହର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନିବେଦନ କାରଣ ଆମ୍ଭର ଆଗେ କହ, ତୋର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ହିଁ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ। ସ୍ୱଭାବେ ବାଳକ ତୋର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ରାଜପୁରେ ଜନନୀର ସଙ୍ଗେ ଥାଉ ତୁହି। ଅଦ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ନ ଦେଖୁ ତ ତୋହର ଶରୀରେ, ନିବେଦ୍ୟ କାରଣ କହ ଆମ୍ଭର ଆଗରେ। ଯୁବା କାଳେ ଭୋଗ ଯେବେ ନ ପାନ୍ତି ନରେ, ସ୍ୱଭାବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ଶରୀରେ। ସପ୍ତଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କୁମର ସ୍ୱଭାବେ, ଏକାରଣେ କାନନେ ପଶିଲୁ ବାଳ ଭାବେ। ଯୁବା ନହୁଁ ବୃଦ୍ଧ ନହୁଁ ବ୍ୟାଧି ଦେହେ ନାହିଁ, ବାଳକାଳେ ଅରଣ୍ୟ ପଶିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କ ବଚନ, ଗଦ ଗଦ ବାକ୍ୟ କହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନ। ଶୁଣ ହେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିଗଣ ଧୀରେ, ନୈବେଦ୍ୟ କାରଣ କହେ ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ। ରାଜସେବା ଅର୍ଥେ ମତେ ଜନନୀ ପେଶିଲା, ମୋର ଧାତ୍ରୀ ପିତା ଆଗେ ନେଇ ବସାଇଲା। ପିତାଙ୍କ ଚରଣେ ମୁହିଁ ନମସ୍କାର କରି, ଉଭା ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଧାତ୍ରୀର ବସ୍ତ୍ର ଧରି। ମୋର ଭାଇ ଉତ୍ତମକୁ ଦେଖି ପିତା କୋଳେ, ମୁହିଁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଧଇଲି ଅଞ୍ଚଳେ। ତାହା ଦେଖି ନ ସୁରୁଚି ମୋ ମାତା ସପତ୍ନୀ, ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ସଉତୁଣୀ ଘେନି। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କଲା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବେ, ଅନେକ ନିନ୍ଦିଲା ମତେ ନିନ୍ଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ଅଭାଗିନୀ ଗର୍ଭୁ ହେଲା ଜନମ ତୋହର, ଦେଖ ଅତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମୋହର କୁମର। ଏ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଲେ ନୃପ ସିଂହାସନ ପାଇ, ମୋର ଗର୍ଭେ କିମ୍ପା ଜନ୍ମି ନ ଲଭିଲୁ ତୁହି। ତୋହର ମାତାର ପୂର୍ବେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଲୁ ସୁଖ ଲଭିବୁ ତୁ କାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ନୃପ ସିଂହାସନେ, ତୋର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଏବେ ବସିବୁ କେଶନେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମୋର ମାତା ନିନ୍ଦା କଲା, ଧିକ ଧିକ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବହୁ ଝିଙ୍କାସିଲା। ମୁକାନ୍ତି କହିଲି ନିଜ ଜନନୀ ଅଗ୍ରତେ, କରିବାକୁ ମାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତପ କରିବାକୁ ମାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୋତେ। ବୋଇଲେ ସଂସାରେ ସାର ତପସ୍ୟା କରିଣ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ
ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସଂସାର ଧାରଣ। ନୃପ ସିଂହାସନେ ଯେବେ ବାଞ୍ଛା ଅଛି ତୋର, ଏବେ ନର ଦେହେ ପୁତ୍ର ତପ ସିଦ୍ଧ କର। ହେମନ୍ତ ଜନନୀ ମୁଖ ଉପଦେଶ ପାଇ, ତପସାଧେ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲଇଁ। ନିବେଦନ କାରଣ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ, ବସିବନେ ଭାଳଇ ମୁଁ ବାଳକ ସ୍ୱଭାବେ। ହେମନ୍ତ ଧ୍ରୁବର ବାକ୍ୟ ମୁନିଗଣ ଶୁଣି, ଅନନ୍ୟରେ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି। ଦେଖ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଜ ସଂସାରେ ଦୁସ୍ତର, ପୁଣି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଆମ୍ଭର କି ସାଧ କର୍ମ ତୋର ଉପକାର, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଣ କହ ଆମ୍ଭର ଆଗର। ତୋର ମନୋରଥ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ କେମନ୍ତେ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ି କରି କହ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ଶୁଣିବା ଭୋ ମୁନି ଜନେ ମୋର ମନୋରଥ, ପିତାର ଦୁର୍ଲଭ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ଭ୍ରାତ। ପିତାର ସମୀପେ ବସେ ନୃପ ସିଂହାସନେ, ତାହାକୁ ମୋହର କିଛି ଆନ ନାହିଁ ମନେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସାହା ହୁଅ ଏ ଘୋର କାନନେ, ଉପଦେଶ କୁହ ମୁନି ନିସ୍ତାର ଯେସନେ। ଶରୀର ବାଳକ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଳ ନୁହେଁ, କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଆଗେ ଚିତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମୋର ମନ କହେ ତୁମ୍ଭ ଶୁଣ ମୁନି ଗଣେ, ଯେବେ ଅଭିମାନେ ମୁଁ ପଶିଲି ଘୋର ବନେ। ଯେ ପଦକୁ ପୂର୍ବ ତପେ କେହି ଲୋଭି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ନୁହଁ। ତ୍ରିଲୋକ ଉପରେ ସର୍ବବନ୍ଦିତ ଯେ ସ୍ଥାନ, ତହିଁ ବସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କଳ୍ପଇ ମୋ ମନ। ମୋର ପିତୃ ପିତାମହ ଯାହା ନ ପାଇଲେ, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଯାହା ନ ପାଇବେ ଭଲେ। ସେଭୁ ମନେ ଯେଉଁ ଭାବେ ବସିବଇ ମୁହିଁ, ତହିଁର ଉପାୟ ମତେ କହ ଭାବ ବହି। ଧନରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏତେ କହି ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣମଇ। ଧ୍ରୁବର ବଚନ ଶୁଣି ସର୍ବମୁନି ଗଣେ, ଅନ୍ୟନ୍ୟରେ ମିଳି ସେ କହନ୍ତି ଦୋଷ ମନେ। ମରିଚୁବାଚ ଶୁଣ ନୃପନନ୍ଦନ କାହୁଁ ତୋହର ଆଗେ, ଯେ ସର୍ବବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବେ। ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା ଯେ କରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଇହ ପର ଲୋକେ ସେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବରେ ଅନୁଭବ ସରେ, ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରସନ୍ନେ ଭୋଗେ ଭୁଞ୍ଜେ ନିରନ୍ତରେ। ଅତ୍ରିବାଚ ଅତ୍ରି କହେ ଶୁଣ ବାବୁ ସୁନୀତି କୁମର, ନାରାୟଣ ସନ୍ତୋଷେ ନିର୍ମଳ ତପ କର। ସେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତୋଷ ହୋଇ, ମନର ବାଞ୍ଛାରୁ ସେ ଅଧିକେ ଫଳ ପାଇ। ଅକ୍ଷୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁହ ପାଅ ଅଧିକାର, ବିଘ୍ନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଶିବ ସିଦ୍ଧ ସୁର। ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର କର ହରି ଧ୍ୟାନ, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଲଭିବୁ ଅକ୍ଷୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଅଙ୍ଗିରାବାଚ ଅଙ୍ଗିରା କହନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପତି କୁମର, ଭାବେଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର। ବିଶ୍ୱବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯାହାର ନିବାସ, ଆତ୍ମାରୂପେ ସର୍ବଭୂତେ ଯାହାର ଆବାସ। ଅଗ୍ରସ୍ଥାନେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ତୋର, ସର୍ବଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର। ପୁଲହବାଚ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପରାପର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯାର ବିଶ୍ୱ ଦେହି। ସେ ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଲଭିବୁ ଯେମନ୍ତେ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ କର୍ତ୍ତୃ କହେ ଶୁଣ ବୀର ମୋହର ବଚନ, ଯେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭୁଞ୍ଜେ ତିନି ଭୁବନ। ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସେ ଦୁର୍ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ, ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ। ମୁହିଆ ଜାଣଇ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣି। ପଲସ୍ତ୍ୟବାଚ ପଲସ୍ତ୍ୟ କହନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଲଭିବୁ ଯେମନ୍ତେ। ଘୋର ତପେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଆସନେ ବସି ଭୁଞ୍ଜ ଭୋଗ ସାର। ବଶିଷ୍ଠବାଚ ବଶିଷ୍ଠ କହନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପତି ନନ୍ଦନ, ତପୋବଳେ ବାସୁଦେବ କର ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ। ପରମ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ କି ଦୁର୍ଲଭ ଗୋଚର। ଧ୍ରୁବବାଚ ଶୁଣିବେନି କର ଧ୍ରୁବ ଶିରେ କର ତୋଷ ହୋଇ, ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣମିଲା ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସେ। ତୁମ୍ଭ ଉପଦେଶ ଯେବେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜିବି, ଉପାୟ କହିବା ମତେ କେମନ୍ତେ ପାଇବି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ କିବା ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ବଳେ କିବା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। କେମନ୍ତେ ପାଇବି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତପ କରି, ସୁହାବେ ବାଳକ ମୁହିଁ ଦୁଃଖୀ ଦୁରାଚାରୀ। ଯେ ଆରାଧନେ ଭଜିବି ହରିଙ୍କ ଚରଣ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ମତେ କୁହ ମୁନି ଗଣ। ଋଷିଗଣ ହେମନ୍ତ ବାଳକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ସପ୍ତ ଋଷି ଗଣେ ଏକ ଚିତ୍ତ ପରିମାଣି ଋଷୟ ଉଚୁଃ। କହନ୍ତି ଏ ଧ୍ରୁବ ଶୁଣ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରକାର, ଯେ ଆରାଧନେ ଭବୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ନର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟ ବଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ, ବାହାର ଭିତରେ ମନେ
करन्ति गमन इंद्रिय विषय मन निश्चल निरोधी गुरुवाक्य साधन विधान प्रसिद्धि जाग्रत स्वप्न मध्य तुरीय भूमि स्थाने पंचप्राण निरोधन कर तत्व ज्ञाने बाह्य अंते जल घटे गगन जेसने सही भावे सर्वखंड देख दिव्य ज्ञाने नाभि चक्र ऊर्ध्व देख दशही अंगुले पित्तवर्ण प्राय दिशे हृदय कमले द्वादश पाखुड़ा मध्य षडज केशर अग्निचंद्र सूर्य दिशे मंडल आकार तार मध्य ध्यान करी चिंत दिव्य रूप सर्वभूताश्रय जे पुरुष उत्तम कल्प सही स्थान बसतु आसने दृढ़ करी नारायण मंत्र जे जप तु हृदय धरी यही मंत्र पूर्वे जपि स्वयं भव मनु सृष्टि हेतु साध्य कला ब्रह्मा निज तनु साधु जन यही भावे कर दृढ़ चित्त संसार निस्तार रे कहे विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां वैष्णव चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरिते नाम अष्टमोऽध्याय भीमस्य प्रणभंग मुनिरभिमुक्तिक्रम जति सुतंग सुतंग वाममदोष न विद्यते। जय जय श्री राधेश्याम।